उस दिन भी इकट्ठ देखा, अज भी इकट्ठ देखा। शक्ति प्रदर्शनी कहांगे, वड्डी गिनती दे विच महिलावां, लोग, वड्डा इकट्ठ इकहड़ आ गया। की कहोगे? लोगों का प्यार है। सारे 2-2, 3-3 हज़ार वोटां दे मालक ने, कहंदे कहांदे अपने अपने प्रोफैशन च। मैं 5 साल इत्थे दिन रात एक कीती है, तो मैं लोकां दी कचहरी च जाके अपने कम्मां दे आधार ते वोट मंग सकदी हां। घर फूक के सियासत विच आउंदे आ। सियासत करनी कोई सौखी नहीं, दिन रात लोकां च विचरना सौखा नहीं। फैसला ना लिया जांदा आज़ाद लड़न दा, लगदा कि लोगों दे नाल धोखा सी, लगदा सी ये गल। बिल्कुल, पर टिकटां ते हक उन्हां दा है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। इस सुनाम हल्के तो जित प्राप्त होती है, फिर की फैसला होएगा? आज़ाद हो किस नाल, जिस दी सरकार बनती उस नाल या कांग्रेस नाल? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। स्वागत है आप सब दा, ते मैं हाँ सुखा खेड़ीवाला। दस दिए कि 2022 का चोण अखाड़ा पक चुका है, जिसनूं लैके ਵੱਖੋ-ਵੱਖ पार्टियां ने अपने हल्कियां तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਉਮੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨਾਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। मैडम आखिरकार फैसला ले ही लिया, लोगों का फैसला, परिवार का फैसला, आज़ाद चोण लड़दा, ठीक है, खुश हो? बिल्कुल। देखो, मेरा एक मोटिव है, मैं इस चोण विच अपने कम्मां दे आधार ते जाऊँगी। और मैनू भी पता होना चाहिए, मैं 5 साल मेहनत की है, मैनू किसी चीज़ का कोई डर नहीं। मैं तो चाहनी हाँ कि मैनू पता लगे कि मेरे कम्मां दा लोकां दे उपर, लोकां दे प्रति की रिएक्शन है, लोग किन्ना क मेरा साथ दिंदे, कम्मां दा किन्ना क मुल पैंदा है। सो मैं बहुत खुश हाँ और मैं आज़ाद अज अपना कैंडीडेचर भरिया ते डट के चोण लड़ूंगी। जेकर फैसला ना लिया जाता आज़ाद लड़न का, लगता कि लोगों के नाल धोखा सी, लगता सी ये गल? बिल्कुल, क्योंकि इन्हां लोकां दा ही फैसला है। जदों इन्हां लोकां ने बार बार ये अपील की कि साडा कैंडीडेट पार्टी ने गलत देता है, तो अज ये लोग चाहते हैं कि जिहड़े व्यक्ति नाल असीं जुड़े हुए हैं, जिहड़े व्यक्ति दे नाल असीं रल के काम कीता, मेहनत की, सो अज जे वो व्यक्ति नूं मौका मिलता तो असीं पूरे जोश नाल, एक उत्साह नाल इलैक्शन लड़नी सी। पर जदों एक ऐसा कैंडीडेट दे दिता गया जिहदे नाल पहचान ही नहीं सी बना पा रहे, जिहदे नाल अपने आप नूं आइडेंटिफाई नहीं सी कर पा रहे, तो ये चाहते सी कि असीं अगे लगिए ते डट के साडा साथ देण। समा भी लिया या फिर पार्टी नूं समा दिता आ सोचण वास्ते भी आया कोई धमान परिवार तो या हाई कमान तो या कांग्रेस तो? नहीं, मैं समा लिया इन्हां अपने परिवार तो, अपने साथियों तो राय लैण लई। ठीक है, लोगों ने अप्रोच की, पार्टी ने भी अप्रोच की, बट गल ये है कि उस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जे पार्टी अपना डिसीजन रिव्यू कर दी, मेरी इको शर्त सी, ਤਾਂ ठीक है, वरना मेरा पूरा हक बनता है संविधानक तौर पर कि मैं जे काम किए है, जे मैनू लगता है कि मैं इत्थे लोगों के दुख सुख च विचरी हाँ, मैं 5 साल इत्थे दिन रात एक कीती है, तो मैं लोगों की कचहरी च जाके अपने कम्मां दे आधार पर वोट मंग सकदी हाँ। सो ये फैसला अज दा लैण दा यही कारण सी। आई गेव पार्टी और एवरीबडी इनफ टाइम कि तुसी रिव्यू करना कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जे नहीं तुहानू कोई एडी मजबूरी है, जे एडे तुहाडे सीनियर लीडर्स अड़े हुए ने अपने भतीजिਆਂ ਨੂੰ सैट करन लई, उन्हां नू फिट करन लई, तो फिर कोई गल नहीं। फिर साडे वर्गे नौजवान जिहड़े हैगे आम घरां दे, वो अपनी लड़ाई आप लड़नगे। पार्टी और नो पार्टी, मैं तो एक विचारधारा करके ये चोण लड़ रही हाँ कि जिहड़े साडे वर्गे नौजवान ने, जिहड़े मेहनत करते हैं, घर फूक के सियासत विच आउंदे आ। सियासत करनी कोई सौखी नहीं, दिन रात लोकां च विचरना सौखा नहीं, पर जे असीं कर रहे हैं तो घट्टो घट्ट उसके बदले सानू अपना हक मंगण लई और उस लई आवाज़ उठाउण दा भी साडा फर्ज बनता है।
ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲੋਕ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ MCs ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਪਿੱਛੇ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਲੀਡਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਲਊਗੀ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਝੋਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਮਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਮਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾਮਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਦਾਮਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਮਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਲੜੂਗੀ ਔਰ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਦਮਨ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੈਡਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਕਦਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ 1-2 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੜੂਗੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਮਨ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ
ਟਫ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਐ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੌਣ ਚਾਹੇ ਐ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦਾਮਨ ਜੀ ਨੇ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਦੂਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਣਕ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅੰਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ 900 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਜੇ ਲਾਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨਾ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਡੰਪ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਡੰਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਲੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਦਾਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ 31,000 ਵੋਟ ਪਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 1800 ਰਾਤ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 1800 ਚੋਂ 1750 ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਜਾਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਵੀਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਰਚੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਓਬਾਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਹੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਗੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘੱਟਾਂ ਵਾ ਵੱਧਾਂ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਬਣਨੋਂ ਹਟ ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਲਓ, ਪਰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਤਵਾ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ
ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੁਨਾਮ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੀਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।